सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। साडी खास पेशकश लैके मैं विजयपाल सिंह बराड़ तुहाडे सामने हाजिर हाँ। मालवे की धरती ना सिर्फ पंजाब की सियासत का भविख तय करती है, सगों पंजाब की पेंडू तस्वीर का नक्शा भी मालवे नूं वेख के ही समझ आता है। मलवई बोली तो लैके खाण पीण तक कई अजिहियां खूबियां इस धरती दियां ने जिन्हां नूं समझना जरूरी है। पर अज इस चंगी तस्वीर का नहीं, अज असीं जिक्र माड़ी तस्वीर का करांगे। ते माड़ी तस्वीर है एक पिंड दी, ते तुहानूं दस्सांगे कि आखिर माड़ी दे नाल माड़ी क्यों होई। पंजाब ही नहीं सगों देश के किसी भी पिंड च दाखिल होने तो पहला नज़र आउंदे ने खेत जो प्रतीक हुंदे ने खुशहाली दा। पर बठिंडा जिले के एक पिंड च खेतां च काम कर रहे किसान परेशान ने। ते पिंड है माड़ी ते इत्थों दे किसानां दे सीने च दबिया है दर्द अपने पिंड वालियां नूं गवाउण दा। पहला ये रिपोर्ट देखो। बठिंडा दे पिंड माड़ी वल नूं जांदे राह ते साडी टीम ने जो कुछ वेख्या वो पंजाब दी मलवई तस्वीर दा एक रंग है। बैलगड्डी ते जांदियां महिलावां, ट्रैक्टर ते जांदे किसान, ये सब वेख के जाप रहा सी कि शायद ये पिंड अपने नां दे उल्ट यानी माड़ी नहीं चंगी हालत विच होवेगा। पर जदों असीं खेतां विच काम करदे किसानां दे कोल पहुंचे अते उन्हां नाल गलबात कीती तां समझ आया कि किसानी दा हाल इत्थे भी सरकार दे लई चैलेंज है। यहाँ सिर्फ आई जाता जी, ला लो हजे पौनी तो गां है ते लोगों ने चक हुणी लिया ब्याज पऊगा ते DAP मिल नहीं रही ते उहदा रेट वध हैगा ते घट ते मिली नहीं। एक तां बीऽ माड़े आ जी, दूजी गल यह है रिहां स्प्रेहां नहीं टाइम सिर मिल रही, DAP की बहुत तंगी आ रही है, यूरिया की भी तंगी आ रही है। किसी भैन भाई तो धारी सधारी चक के बीजना पैंदा गा जी। ते बाकी सोनू पता ही है जी, गुलाबी सुंडी का करके नरमे भी ऐतकी बहुत माड़े रह गए जी। ते जो आपां हुण हुंदियां गे देखो जी रेहां स्प्रेहां, ये सोनू पता ही है भी आड़तियां कोल तां खर्चा ही मुड़दा जी। किसान परेशान ने, वजह महंगाई है, सरकारां दी अणगहली है ते सिस्टम दी खामी है। किसानां दे मसले चुकण वालियां जथेबंदियां भी इसे तस्वीर नूं कोसदी होई नजर आई। स्थानक आगुआं ने सीधे तौर ते सरकारां नूं जिम्मेवार दस्सिया अते किसानां नूं मुआवजे दित्ते जाण दे दाਅविਆਂ नूं खारिज कीता। जी कर ही रखे कल्ले गप्पां ते जोर दिता होया है, किसानां ते मजदूरां नूं लुੱਟਣ ते जोर रखिਆ है। ਇਹਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਕਰੀ। ਹੋਰ ਬਥੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਉਹ ਐਵੇਂ ਲੰਕਦੇ ਫਿਰਦੇ, ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਆ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਉੱਥੇ ਛੱਟੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਰੱਦੀ ਛੱਡਦੇ ਮੁੜ ਕੇ ਫੇਰ ਉਹੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੰਗ ਹੈ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਗਰਾਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਸਕੇ। हैरानी दी गल है कि जेड़ा मालवा पंजाब दी सरकार दा मुड बनदा है उसे मालवे विच किसान परेशान ने। पर किसानां दी परेशानी सिर्फ इत्थे तक नहीं सी। जो दर्द इन्हां किसानां ने ऑफ कैमरा बयान कीता उस नूं जानण दे लई सानू जाना सी पिंड माड़ी। बठिंडा दे पिंड माड़ी तो सूरजपान दी रिपोर्ट, न्यूज़ 18 पंजाब। पिंड माड़ी के खेतों चों जो कुछ साडे सहयोगियों ने वेख्या ते सुनिया, उस तो बाद एक बार तां पिंड दे अंदर जाना ते किसानां दे परिवारां दे दुख नूं समझना भावनात्मक तौर ते बेहद मुश्किल सी। पर जदों सरकारां किसानां नूं खुशहाल करन दे वड्डे वड्डे दावे कर रहीआं होण तां फिर कौड़े कुछ सच भी दिखाउणे जरूरी हुंदे ने। ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। घर विच दाखिल हुंदिया ही महसूस हुंदी है एक अजीब जेही चुप। घर दे वेड़े गड्डा खड़ा है पर इस नूं चलाण वाला शेर सिंह हुण घर विच नहीं। शेर सिंह दी साइकिल ते भी धूड़ जम चुकी है। चुल्ला है पर इसदा पलना औखा है ते ए ने शेर सिंह दी सस अते शेर सिंह दी बेवा रणजीत कौर।
ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਗਿਆ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਗਿਆ ਆਪਣੀ ਬੇਵਾ ਰਣਜੀਤ ਕੌਰ ਤੇ ਬੱਚੇ। ਇੱਕ ਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵਿਆਹੀ ਹੋਈ ਕੁੜੀ ਦੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਕਿੰਨਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਰਣਜੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਮਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣੋ। ਪਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਆਹੀ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਦਿਨ ਮਾੜੇ ਆ ਜਾਣਗੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਮਾੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਦੋਹਤਾ ਨਿਆਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਵਿਚਾਰੀ ਵੱਜੋ ਬੱਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਮੰਜੇ ਤੇ ਬੈਠੀ ਹਾਂ, ਬੁਢੇਪੇ ਦੀ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜੀ। 29 ਨਵੰਬਰ 2015 ਨੂੰ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਸਿਰ ਤੇ ਚੜੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਲਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਾਹ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਭ ਸਕਿਆ। ਰਣਜੀਤ ਕੌਰ ਬੇਵਾ ਹੋ ਗਈ। ਔਖੇ ਵਕਤ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਦੀ ਹਰ ਮੁਮਕਿਨ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਣਜੀਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਬੇਵਸੀ ਅੱਗੇ ਹਾਰ ਗਈ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਘਰ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਆਪ ਹੈਂਡੀਕੈਪਟ ਸੀ, ਪਰ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਵਾਪਸ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਸਨੇ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ। 5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਤੇ ਬਸ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ 29/11/2015 ਨੂੰ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ। ਪਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਰਣਜੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਾ ਬਚਿਆ ਸਿਵਾਏ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦੇ। ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵੀ ਲਿਖੀਆਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵੀ, ਪਰ ਮਦਦ ਅਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹਰ ਘੜੀ ਹੋਰ ਔਖੀ ਹੋ ਰਹੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ 6 ਕਨਾਲਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਪਰ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੇਟਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਨਾ ਸੁਣੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਭੈਣੇ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜਹਾਨੋਂ ਤੁਰ ਗਿਆ, ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਗਿਆ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਿਰ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਪਹਾੜ। ਇਹ ਪਿੰਡ ਮਾੜੀ ਦੀ ਮਾੜੀ ਤਸਵੀਰ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਰਕ ਹੈ। ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਕਿਸਾਨ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਉਸਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਨੇ? ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹੈ ਤੇ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਇਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਗਿਆ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੂਰਜਪਾਨ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ, ਪਿੰਡ ਮਾੜੀ, ਬਠਿੰਡਾ। ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਗਿਆ ਆਪਣੀ ਘਰਵਾਲੀ ਰਣਜੀਤ ਕੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਬੇਟਾ। ਪਰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ, ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਦਰਦ ਹੰਢਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਨ ਤਾਂ ਨੀਂਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਬਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹੀ ਦੱਸੀ ਛੋਟਾ ਸਾਰਾ ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਛੋਟਾ। ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਉਹੀ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸ਼ਖਸ ਹੈ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, 3 ਭਰਾਵਾਂ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਿਰਫ 2 ਹੀ ਭਰਾ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਗੁਰਜੀਤ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਛੋਟਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਗੁਰਜੰਟ ਸਾਲ 2020 ਦੇ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਜੂਨ ਨਾ ਸੁਧਰਦੇ ਵੇਖ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਗਿਆ। ਕੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਹੀ ਇਕੱਲਾ ਰਾਹ ਬਚਿਆ ਸੀ? ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਗੁਰਜੀਤ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਜੀ ਬਾਈ ਜੀ, ਟੈਨਸ਼ਨ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਬੰਦਾ ਸਾਡਾ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜੀ। ਨਰਮੇ ਨੂੰ ਸੁੰਡੀ ਛਾਂਡੀ ਦਾ ਅਟੈਕ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਵੀ ਮਾੜੀ ਰਹੀ, ਬੀਬੂ ਚੰਗੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਡਾਊਨ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਜੀ ਕਰਜ਼ਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੇਠਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਮੰਨ ਗਿਆ ਤੇ ਫਾਹਾ ਲੈ ਗਿਆ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਭਰਾ ਜੀ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਕੋਲੇ ਜੀ 2.5 ਕਿੱਲੇ ਰਕਬਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਗੁੜੀਆ ਜੀ, 6 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜੀ। ਸੁਣਿਆ ਤੁਸੀਂ, ਗੁਰਜੰਟ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਗਿਆ ਬੇਟੀ ਤੇ 6 ਸਾਲ ਦਾ ਬੇਟਾ। ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਸਿਰਫ 2.5 ਕਿੱਲੇ ਰਕਬਾ। ਗੁਰਜੰਟ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਗੁਰਜੀਤ ਤੁਰਨ ਫਿਰਨ ਵਿੱਚ ਲਾਚਾਰ ਹੈ। 12ਵੀਂ ਕਰ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਈ ਮਦਦ ਜਾਂ ਕੋਈ ਫੰਡ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸਿਓਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਪਿੰਡ ਮਾੜੀ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਹਰ 5ਵੇਂ ਜਾਂ 7ਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਕੇ 70 ਵਿੱਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ? ਕਾਰਨ ਜੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਡਾਊਨ ਪਾਤੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਜੀ ਨਰਮੇ ਦੇ ਬੀਜ ਸੀ ਮਾੜੇ ਸੀਗੇ ਜੀ,
ਮੇਰੇ ਆਪਦੇ ਵੀ ਨਰਮਾ ਬੀਜਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ ਤੇ ਨਰਮਾ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕੁਝ ਵੀ। ਲੇਬਰ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਲੇਬਰ ਦਾ ਪੈ ਗਿਆ ਜੀ। ਸੇਠਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਕਮ ਸੀ ਜੀ ਚੱਕ ਕੇ ਠੇਕਾ ਠੱਲਾ ਭਰਿਆ ਉਹ ਜੀ ਵਿਆਜ ਪਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਰੀ ਤੀਰੀ ਮਾਰ ਪੈ ਗਈ ਜੀ। ਕਿਸਾਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਅੰਤ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਕੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਹੀ ਇਕੱਲਾ ਹੱਲ ਹੈ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਗਿਆ, ਫਾਹਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ 3 ਭਰਾ ਨੇ, ਇੱਕ ਹੈਂਡੀਕੈਪ ਹੈ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਨਾਰਮਲ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ। 3-3 2.5 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, 2 ਕਿੱਲੇ ਹੁਣ ਜ਼ਮੀਨ ਬੈ ਕਰਨੀ ਪਈ ਹੈ ਔਰ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਹਜੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲ ਬੰਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣ। ਸੂਰਜਪਾਲ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ, ਪਿੰਡ ਮਾੜੀ, ਬਠਿੰਡਾ। ਸੂਬੇ ਸਰਕਾਰ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਅਦੇ ਤੇ ਦਾਅਵੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਮਾੜੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਇਹ ਮਾੜੀ ਤਸਵੀਰ ਬਦਲੇਗੀ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨੇ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਚੋਣ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਮੁਸੀਬਤ ਹੈ ਤੇ ਥੱਪਦੀਆਂ ਨੇ। 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਸਫ਼ਿਆਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਸਨ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮਾਲਵੇ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਬਹੁਮਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਮਾੜੀ ਦੀ ਇਹ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਵਾਲੀ ਮਾੜੀ ਤਸਵੀਰ ਬਦਲਣ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਵੀ ਸਵਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣੇ ਸੁਭਾਵਿਕ। ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਿਤ ਰਤਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਖਰਚਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਤਾਂ ਮਾਫ ਸੀਗਾ, ਕੋਈ ਮੋਟਰ ਲਾਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੇਨ ਮਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸੌਟ ਆਊਟ ਕਰਨ ਲਈ ਖੜੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਬੜੀ ਗੰਭੀਰ ਤੇ ਅਹਿਮ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਡੂੰਘਾਈ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਈਓ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਵਿਧਾਇਕ ਰਤਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਲਈ ਕਈ ਸਮਾਜਿਕ ਫੈਕਟਰ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਪੱਖੀ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਸੋਸ਼ਲ ਫੈਕਟਰਸ ਰਿਲੇਟਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਸਮਾਜਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਜੁੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਪਹਿਲੂਆਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸੁਖਾਲੇ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਰਾਹ ਪਾਉਣਾ। ਉਹ ਕਈ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਪਰੋਚ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਾਲਵਾ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਦਾ ਸੁੱਖ ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੌਣ ਕੱਢੇਗਾ? ਸਵਾਲ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਮਾਲਵਾ ਦਾ ਝੁਕਾਅ ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਲਵਾ ਨੇ ਅਨੇਕਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵਿਧਾਇਕ ਦਿੱਤੇ, ਅਨੇਕਾਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਿੱਤੇ, ਪਰ ਇਸ ਮਾਲਵੇ ਦੀ ਤਰਾਸਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਹਜੇ ਵੀ ਠੰਡੇ ਪਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਸੱਤਾ ਬਦਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਮੀਦ ਇਹ ਕਿਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰ ਕਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੀ ਹੈ। ਸੂਰਜਪਾਲ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ, ਬਠਿੰਡਾ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਇਸ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ 'ਚ ਫਿਲਹਾਲ ਇੰਨਾ ਹੀ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬ੍ਰੇਕ।